اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ 23 مارچ کو سارے پاکستان میں یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں برصغیر کے طول و عرض سے آئے ہوئے لاکھوں مسلمانوں نے قائد اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں ایک قرارداد منظور کی گئی۔ اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک علیحدہ مملکت قائم کی جائے، اور اس کے بعد 7 سال کی طویل جدوجہد کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر کر سامنے آیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے مقاصد تھے جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور بے شمار مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر آئے۔ تو ہم نے پاکستان کے حصول کے مقاصد کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سے مقاصد تھے جس کی وجہ سے قائد اعظم نے اپنی صحت کی پرواہ بھی نہ کی اور انتھک محنت کی، دن رات محنت کی اور پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو آئیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں حصول پاکستان کے مقاصد کو تلاش کرتے ہیں۔ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو فرمایا کہ قومیت کی تعریف چاہے جس طرح بھی کی جائے، مسلمان اس تعریف کی روح سے ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس لیے اس بات کے مستحق ہیں کہ ملک میں ان کی ایک الگ مملکت اور جداگانہ خود مختار ریاست قائم کی جائے۔ ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر ہم ایک آزاد قوم بن کر اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم آہنگی اور امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہماری تمنا ہے کہ ہماری قوم اپنی روحانی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی، معاشرتی، سیاسی زندگی کو کامل ترین نشو و نما بخشے اور اس کام کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرے جو اس کے نزدیک بہترین اور ہمارے نصب العین کے مطابق ہو۔ قائد اعظم نے 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک اجلاس میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ کہنے میں فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس سلسلے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ مسلم لیگ کے اجلاس جو کراچی میں 1943 میں منعقد ہوا، اس میں قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کر تمام مسلمان جست واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو فرمایا کہ پاکستان تو اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن نہیں اور نہ ہی نسل۔ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہ رہا بلکہ ایک جداگانہ قوم کا فرد بن گیا اور ہندوستان میں ایک نئی قوم کا وجود عمل میں آ گیا۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 8 مارچ 1944 کو قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک کیا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور جداگانہ مملکت کے وجود کا وجہ جواز کیا ہے، تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کی وجہ نہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے اور نہ ہی انگریزوں کی چال، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ شاہی دربار سبی بلوچستان میں 14 فروری 1947 کو قائد اعظم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوائے رسول پہ چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات پر رکھیں۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شہنشاہ اکبر نے
खैर मुस्लिमों के साथ खैर सगाली और रवादारी का बर्ताव जो किया वो नई बात नहीं है। इसकी इब्तदा आज से 1300 साल पहले हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी थी। उन्होंने ज़बान से ही नहीं बल्कि अमल से ही यहूद व नसारा पर फतह हासिल करने के बाद उनसे नहायत अच्छा सलूक किया, उनके साथ रवादारी बरती और उनके अकायद का एहतराम किया। मुसलमान जहाँ भी हुक्मरान रहे वो ऐसी इंसानियत नवाज और अजीम असूलों की मिसालों से इंसानियत को मुतासिर करते रहे। हमें चाहिए कि इन्हीं असूलों की पैरवी करें। ईद उल फितर के मौके पर 1945 में कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि हर कोई जानता है कि कुरान मजीद मुसलमानों का हमागीर ज़ाब्ता हयात है, जो मजहबी, समाजी, कारोबारी, फौजी, अदालती, ताज़ीरी और कानूनी ज़ाब्ता हयात है, जो मजहबी तकरीबात से लेकर रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात तक, रूह की नजात से लेकर जिस्म की सेहत तक, तमाम अफराद से लेकर एक फ़र्द के हकूक़ तक और इखलाक से लेकर जुर्म तक, इस दुनिया में जज़ा व सज़ा से लेकर अगले जहाँ की जज़ा व सज़ा की हदबंदी करता है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन पंजाब के सालाना इजलास 2 मार्च 1941 को कायद-ए-आज़म ने खिताब करते हुए फरमाया कि मुमलिकत खुदादाद को ऐसा अंदाज में चलाने के लिए और तामीर कौम के 3 बड़े सतूनों की ज़रूरत है। पहला सतून तालीम है। तालीम के बगैर आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे रात को अंधेरा होता है, और तालीम के साथ आप ऐसे हैं जैसे दिन को सूरज की रोशनी होती है। दूसरा सतून कारोबार, तिजारत और सनत के मैदान में माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, और तीसरा सतून मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है। किसी कौम की ताकत का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि जब ये तीनों सतून मजबूत हों, और हमें इन तीनों सतूनों को मजबूत करना होगा। अफवाज पाकिस्तान से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खुदा की कसम, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैं तन्हा लड़ूंगा, और इस वक़्त तक लड़ूंगा जब तक मेरे हाथों में सकत और मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा मौजूद है। तो कायद-ए-आज़म के इन अक़वाल की रोशनी में हम पाकिस्तान के मकासद को वाज़ह तौर पर समझ सकते हैं कि कायद-ए-आज़म एक ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहते थे जहाँ हर किसी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिले, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो और लॉ और आर्डर की सूरत हाल इतनी मजबूत हो कि किसी को कानून तोड़ने की ज़रा भर भी मजाल ना हो। हर फर्द तालीम याफ्ता हो, हर फर्द को उसके बुनियादी हकूक़ उसके दरवाजे की दहलीज पर मिलें। तो ऐसा पाकिस्तान कायद-ए-आज़म चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान को जो अरबाब इख्तियार मिला, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली, वो ऐसे लोग थे जिनके दिलों में मुनाफिकत पाई जाती है। और मुनाफिक की तारीफ मेरे पाक पैगम्बर ने अपने हदीस मुबारक में ये की है कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 33 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। मुनाफिक कौन होता है? जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो वो अमानत में खयानत करे। तो आज देखा जाए कि हमारे अरबाब इख्तियार में जिनके पास इस मुल्क की बागडोर है, उनमें ये तीनों खूबियाँ पाई जाती हैं। और मेरे हजूर ने फरमाया कि जब तक ये तीनों खूबियाँ जिस शाह में पाई जाएंगी वो मुनाफिक है और उस पर एतबार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि पाकिस्तान बजाय इसके कि आगे बढ़े और तरक्की याफ्ता ममालिक की साथ में शामिल हो, वो पीछे जा रहा है। और हमने ये आज से ये अहद करना है कि अपने दिल से मुनाफिकत, हसद और नफ़रत की आग को बुझाना है, और मोहब्बत, प्यार और मेहनत और लगन को लेकर आगे चलना है। इसी से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह।